J. Good morning, student. My name is Sunny Dhadge, and I'm going to teach you about anaphylaxis. Today's topic is anaphylaxis. It is mostly, we can see as per syllabus, it is for JNM chapter 4, unit number 4. So let's start about anaphylaxis. What is anaphylaxis? Anaphylaxis is a severe potential life-threatening allergic reaction. What does it means? याचा अर्थ काय होतो की anaphylaxis is the severe म्हणजे एक सिरियस कंडिशन आहे, सिव्हिअर कंडिशन आहे, पोटेन्शियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन. संभावना आहे जी शरीराला जीवाला धोकाही देऊ शकते अशी एलर्जिक रिएक्शन. काय आहे तर एक एलर्जिक रिएक्शन आहे, एलर्जिक रिएक्शन आहे दॅट इन्व्हॉल्व द होल बॉडी. ह्या डिसीज मध्ये जे रिएक्शन आहे, जे एलर्जिक रिएक्शन आहे ते संपूर्ण बॉडीवर पण होऊ शकतं. और sometime it may only body part may face this situation. For example, only eyes may affected by this disease, only hands may affected, only particular body part is affected. Or in some cases that involved the whole body. Sometimes whole body is involved in this disease condition. The reaction can occur within the second or a minute. This reaction, this allergy can occur within a second or a minute or a minute. When जो ही डिसीज कंडिशन आहे किंवा हा जो ॲलर्जी आहे ती आपल्या बॉडीवर रिॲक्शन कधी करते, ती तर कधी कधी सेकंदामध्ये करते, कधी कधी मिनिटामध्येही ते करते. म्हणजे आपली बॉडीची हे रिॲक्ट करते त्या एक्सपोजरला, कधी मिनिटमध्ये किंवा एका सेकंदामध्ये ऑफ द एक्सपोजर टू अन ॲलर्जन. एखाद्या ॲलर्जीच्या वस्तूला जेव्हा ती आपल्या बॉडीला आपण एक्सपोज होतो त्याच्यानंतर ती विथिन अ सेकंड किंवा विथिन अ मिनिट मध्ये ती आपल्या बॉडीवर रिएक्शन करायला सुरुवात करते. आता जर आपण बघितलं, फॉर यू पीपल आय एम गोइंग टू रीड वन्स अगेन. Anaphylaxis is a serious or severe potential life threatening allergic reaction that involves the whole body. The reaction can occur within a second or a minute of exposure to the allergen. Exposure to the allergen means what? What is the exposure to the allergen? What are the exposure? What is the exposure to the allergens means? Sometime what happen? We eat a brinjal, we eat a egg, we eat a fish, and as soon as we eat or after eating that, when we finish it or when we touch it, anything, or when we touch by some exposure things, some chemicals, some paints, or sometime what happen? There will be a snake bite, any sting or honey bite comes. That time what will happen? Our body is exposed to this certain type of allergen, and due to this what happen? Our full body is swollen. Sometimes our eyes is swollen, tongue is swollen. Sometimes rashes comes on a body. We got the itching all over the body. We got the itching. That is what we expose ourselves to the allergen. Okay, so this is what the definition of the anaphylaxis. Now we'll see sign and symptoms. Sign and symptom means what happened when we expose to the some allergen. Okay, what happened to body when we expose to some allergen?
The most common sign and symptom in this disease condition is itchy, itchiness. What? Itchiness. The most common sign and symptom is what? Itchiness. From all our body got the itchiness. Sometimes we got itching on neck. Sometimes we got itching on hand. Sometimes itching on face. Then again, what are the sign and symptoms? What are the sign and symptoms? There is a edema. Edema to face and other body part. When we expose ourselves to some chemical, as I told you, or some by food or some leather किंवा कुठल्या कपड्याला आपण एक्सपोज झालो, ते घातले तर आपल्याला काय होऊ शकतं? इचीनेस संपूर्ण बॉडीवर इचीनेस होऊ शकतो. एडिमा टू द फेस अँड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. आपल्या आपल्या चेहऱ्यावर सुजन येऊ शकते, डोळ्यावर सुजन येऊ शकते, आपल्या संपूर्ण बॉडीवर सुजन येऊ शकते. काही वेळेस काय होतं, जो आपला थ्रोट आहे, थ्रोट एडिमा कॅन ऑकर. थ्रोट एडिमा पण होऊ शकतो. थ्रोट एडिमा जर आपल्याला झाला, काही कारणास्तव जर आपल्या घशाला सूज आली, थ्रोट मध्ये आपल्या स्वेलिंग आली, सो देर विल बी अ चान्सेस ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मध्ये पण आपल्याला डिफिकल्टी होऊ शकते. हे आहे साइन अँड सिम्पटम ऑफ एनाफिलॅक्सिस. आणखीन काय होऊ शकतं आपल्याला? देर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन अँड स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग. जर फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, या डिसीज मध्ये मोस्टली स्वेलिंग, इचिंग, सूज येणे, खाज येणे, ॲलर्जी होणे हे. आणि समटाइम काय होतं, जेव्हा आपण फॅरेंक्स, सपोज ते लंग्स आहे, आणि जर आपल्या गळ्यामध्ये सूज आली, आपल्या लॅरेंक्स फॅरेंक्स मध्ये जर सूज आली, आपल्या श्वास नलिकेमध्ये जर सूज आली, फॉर एक्झाम्पल ही स्वेलिंग आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज द स्वेलिंग, आणि ह्या स्वेलिंग मुळे काय होतं, वी कॅन नॉट टेक ब्रीथ, वी कॅन नॉट टेक आउट ब्रीथ. आपण श्वास घ्यायला आपल्याला त्रास होतो आणि श्वास सोडायलाही त्रास होऊ शकतो. सो इट इज व्हॉट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑर स्टॉपिंग ऑफ ब्रीदिंग. ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे अडथळा, और स्टॉपिंग ऑफ ब्रीदिंग. इन दिस कंडिशन काय होतं, आपल्याला श्वास घेण्यासाठी ऑब्स्ट्रक्शन येऊ शकतं, त्रास होऊ शकतो, किंवा ती स्टॉप पण होऊ शकते. समटाइम काही वेळेस काय होतं, ह्या डिसीज कंडिशन मध्ये टंग स्वेलिंग पण कॉमन कॉज. टंग स्वेलिंग पण कॉमनली या डिसीज मध्ये बघण्यात येते. आणि व्हेन देर इज अ टंग स्वेलिंग, वी कॅन नॉट ड्रिंक, वी कॅन नॉट ईट, whatever if we try to eat something, because of the tongue is swollen, we cannot eat properly. There will be a more pain and obstruction. If the obstruction is there, again is what? Shortness of breath. Shortness of breath आपण बघू शकतो. What? We cannot take a full breath. We cannot take out full breath. That is what? The shortness of breath. Sometimes the patient may face the hypotension. The blood level is decreased. The blood pressure level is decreased. Sometimes there is a vomiting. This is the sign and symptom of
anaphylaxis, vomiting, nausea, fatigue. Fatigue means what? The lethargy. आपल्याला थकल्यासारखं होतं, विकनेस सारखा जाणून होतं. जर जर ही ट्रीटमेंट, जर ह्याच्यावर आपण प्रॉपर ट्रीटमेंट घेतली नाही, किंवा जर लवकर आपण ह्या गोष्टीवर जर आपण लवकर ट्रीटमेंट घेतली नाही, तर पेशंट मे गो इन टू कॉमा ऑल्सो. पेशंट अनकॉन्शियस पण होऊ शकतो. अनकॉन्शियस, पेशंटला अनकॉन्शियसनेस पण होऊ शकतो. पेशंट कोमामध्ये पण जाऊ शकतो. का? कारण की तिथं अप्पर एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन होतं. अप्पर एअरवे जे आपला पुढचा भाग आहे, वरचा भाग आहे. लोअर एअरवे म्हणजे लंग्स, ब्रॉन्कस, ब्रॉन्काइल सगळे येतात. अप्पर एअरवे मध्ये काय होतं की जे आपला गळा आहे तिथं जर आपल्याला स्वेलिंग वगैरे आली, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरे असलं, तर अप्पर एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन मुळे काय होतं, द डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग पण होऊ शकते आणि पेशंट मे गो इन टू दी कॉमा और अनकॉन्शियसनेस. आणखीन जर आपण जर बघितलं, काय काय कारण असू शकतात या डिसीज कंडिशनचे, काय काय कारण असू शकतात हे होण्याचे. दॅट इज व्हॉट कॉजेस. द मोस्ट कॉमन कॉज इज एक्सपोजर टू द एलर्जन. आपण आपले शरीर, आपली बॉडी जेव्हा एक्सपोज होते एखाद्या एलर्जनला, त्याच्यामध्ये त्या त्या एलर्जनशी जेव्हा आपला संपर्क येतो, त्यामुळेही हा जो डिसीज कंडिशन आहे आपण फेस करू शकतो, पेशंट फेस करू शकतो. त्याच्यामध्ये कॉमन गोष्टी आहेत बघा. इन्सेक्ट बाईट. इन्सेक्ट बाईट म्हणजे काय की एखादा किडा जर आपल्याला चावला, तर त्याच्या चावल्यामुळं आपल्या शरीरावर जे रिएक्शन येतं, त्यालाच काय म्हणतात की त्यालाच ते जे रिएक्शन आहे त्याच डिसीज कंडिशनला काय म्हणतात, एनाफिलॅक्सिस. द मोस्ट कॉमन कॉजेस किंवा कारण काय आहे, तर ते आहे इन्सेक्ट बाईट. इन्सेक्ट बाईट, बाईट और स्टिंग. स्टिंग म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा मधमाशी तिचा काटा आपल्या शरीराला टोचवते, तो काटा तिथंच तुटतो, आणि त्या काट्या टोचल्यामुळे जे त्या पर्टिक्युलर भागाला जेव्हा आपल्याला इचिंग व्हायला सुरुवात होते, खाज यायला सुरुवात होते, स्वेलिंग यायला सुरुवात होते, हे कारण असू शकतं एनाफिलायसिसचं. आपल्या शरीरावर रिएक्शनचं हे एक कारण असू शकतं. ॲलर्जी. द नेक्स्ट रिझन और नेक्स्ट कारण काय? Allergy to food. So, we have learned many times, we have heard many times that I don't eat eggs because I am allergic to it. आपण खूप वेळेस असं ऐकलं की बाबा मी अंडा वगैरे खात नाही, का? कारण मला अंड्याची ॲलर्जी आहे. आय डोंट ड्रिंक milk because I am allergic to it. Sometimes some fish, many people says that I don't like to eat fish because I am allergic to fish. That is what the allergy to the food. Allergy to the food. काही असे अन्न पदार्थ असतात की त्याच्यामुळे आपल्याला ॲलर्जी होते, म्हणून ते आपण अवॉइड करतो. ते झालं कारणामध्ये, कॉजेस मध्ये. नंतर समटाइम अल्कोहोल. Some people says that I don't drink because if I drink, I got a throat pain. काही लोक असे म्हणतात की आम्ही पित नाही कारण मला गळ्याचं इन्फेक्शन होतं, गळ्याला खाज येते. दॅट इज कम्स द अंडर द एनाफिलायसिस कॉजेस. बरोबर. अगेन देन देर आर सम टाइप्स ऑफ मेडिकेशन्स. There are some types of medication. For example, penicillin. Penicillin injection is more prone to get the allergy to many patients. पेनिसिलिन मध्ये
काही अशा गोष्टी असतात की ज्याच्या ते लोक एखाद्या पेशंटवर त्याचं रिॲक्शन करतात. हा, इवन आपण पण असं खूपदा ऐकलेलं आहे. वी हॅव हर्ड मेनी टाइम दॅट आय एम allergic to these types of medication, that types of medication. In some cases, in children, it is more prone that they get the allergic reaction because of some particular medicines. So there are the chances, there are many medicines which are responsible for the allergy to the patients. Okay, so then another causes is what? Leather, latex. हा, वी हॅव सीन काही जर आपण वेगळ्या प्रकारचे लेदरचे कपडे किंवा लेदरचे ग्लोव्ज वगैरे घातले तर आपल्या शरीरावर त्याचं रिॲक्शन होतं. फोड्स, फोड येणं, खाजू येणं, त्या गोष्टी आपल्याला दिसतात. समटाइम्स वेनम, it may be a snake venom, it may be some type of insect venom, it may be some types of any insect. Because of that their venom, our body reaction what happen, आपल्या बॉडीवर काय होतं? खाज येणे, इचिंग होणे, स्वेलिंग येणे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होणे. त्या वेनमच्या आपण जेव्हा कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो तेव्हा ह्या गोष्टी आपल्याला आपल्यामध्ये दिसतात. हा, हे एक काय झालं, कारण झालं हे कशाचं की एनाफॅलिसिस पेशंटच्या डिसीज मध्ये हे एक कारण असू शकतं. ओके, देन आपण बघूया इन्व्हेस्टिगेशन. सी, कुठल्याही प्रकारचं जर डायग्नोसिस आपल्याला करायचं आहे, सो व्हॉट डॉक्टर्स डू, दे सेंड द लॅब इन्व्हेस्टिगेशन. द फर्स्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्व्हेस्टिगेशन इज व्हॉट? स्किन prick टेस्ट. स्किन prick टेस्ट. काही अँटीजन अँटीबॉडीज आपण शरीरामध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये स्किन मध्ये इंजेक्ट करतो आणि त्याचं रिएक्शन मधून आपल्याला हे कळतं पेशंट कुठल्या प्रकारच्या वेनमने किंवा कुठल्या प्रकारच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळे तो अॅनाफिलिप्टिक शॉक मध्ये गेलेला आहे. ते तिथे काही स्पेसिफिक लॅब इन्व्हेस्टिगेशन पण आहेत. स्पेसिफिक लॅब इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे मध्ये आपण काय करतो की हिस्टॅमिन लेवल चेक करतो. हिस्टॅमिन लेवल रेज झालेली असते. हा, एक IgE ची लेवल रेज झालेली असते. हे काही असे कॉमन डिसीज स्पेसिफिक काही इन्व्हेस्टिगेशन टेस्ट आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं हिस्टॅमिनची ब्लड मध्ये लेवल रेज झालेली आहे, IgE ची लेवल रेज झालेली आहे आणि काही कॉमन मेडिकल गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसतात. म्हणजे आपलं टेम्परेचर वाढलेलं दिसतं समटाईम. आपले हार्ट रेट जसं जर नॉर्मली बघितलं तर वी हॅव्हिंग 72 to 80 इज व्हॉट नॉर्मल हार्ट रेट. बट इन दिस केस द हार्ट रेट इज increase. It may be sometime more than 100, 120. Sometime temperature also raise and blood pressure is gradually low sides. We having normal range of blood pressure is 120 by 80 mm of Hg. But in this case it happened 90 by 60. 90 by 60 आपलं ब्लड प्रेशर आहे हे कमी झालेलं आपल्याला दिसतं. कमी झालेलं दिसतं. दिस इज व्हॉट द कॉजेस ऑफ एनाफिलिसिस. कोणत्या कोणत्या कारणाने एनाफिलिसिस होऊ शकतो. नाउ वी सी द कॉम्प्लिकेशन्स. कॉम्प्लिकेशंस आर व्हॉट? देयर इज अ लॅरिंजियल एडिमा. आपला जो लॅरिंग्स आहे त्याच्यावर इडिमा किंवा सूज येऊ शकते आणि ड्यू टू दॅट व्हॉट हॅपन, द अप्पर एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन इट इज अ व्हेरी कॉमनली सीन. जर आपल्या लॅरिंग्सला जर सूज आली, गळ्याला जर सूज आली आतल्या साईडने तर अप्पर म्हणजे अप्पर एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन या कॉमनली दिसतं. दुसरी गोष्ट आहे रेस्पिरेटरी अरेस्ट पण काही पेशंट मध्ये कॉमनली बघितला जातो. रेस्पिरेटरी अरेस्ट मध्ये काय होतं, द पेशंट नॉट गेट द सफिशियंट अमाऊंट ऑफ एअर इफ इन ब्रीदिंग. सो ते कॉमनली बघितण्यात येतं.
हा रेस्पिरेटरी अरेस्ट पण बघित नाही तो. जर आपण हार्ट रिलेटेड बघितलं, हा वेसो डायलेट होतात, आपल्या वेसल जे आहेत त्या डायलेट होतात सुजनमुळे किंवा एडिमामुळे ते डायलेट होतात. आणि पेशंट सिव्हिअर हायपोटेन्शन मध्ये पण जाऊ शकतो, सिव्हिअर हायपोटेन्शन पण जाऊ शकतो, अॅनाफिलेटिक शॉक मध्ये पण पेशंट जातो, आणि काही केसेस मध्ये मायोकार्डियल इन्फॉक्शन पण होऊ शकतं. ते मी तुम्हाला सांगतो कसं. जर हार्टने त्याचा ब्लड सप्लाय स्वतःला जो तो ब्लड सप्लाय देतो वेन्स आणि आर्टरीने, जर ह्याच्यामध्ये डायलेट झाल्या त्याच्यावर जर सुजन आली तर ते सफिशियंट ब्लड हार्टला भेटत नाही, ब्रेनला भेटत नाही, आणि पेशंट हा अॅनाफिलॅटिक शॉक मध्ये जाऊ शकतो. दिस आर द सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन्स वी हॅव डिस्कस. नंतर आपण बघू की मेडिकल इमर्जन्सीज किंवा मेडिकल इमर्जन्सी इन्शोर द पेशंट्स एअरवे. हे मेडिकल मॅनेजमेंट मध्ये पण तुम्ही ह्या गोष्टी बघू करू लिहू शकता. इन्शोर 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 द पेशंट एअरवेज. पेशंटचा जो एअरवे आहे तो व्यवस्थित काम करतोय का नाही हे बघणं खूप आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, ए बी आणि सी त्या गोष्टी मेडिकल इमर्जन्सी किंवा मेडिकल मॅनेजमेंट मध्ये आपण बघतो. ए ए फॉर ए स्टँड फॉर एअरवे क्लिअरन्स. एअरवे क्लिअर आहे का नाही, का काही ऑब्स्ट्रक्शन आहे, काही स्वेलिंग आहे, का मला इटी ट्यूब टाकण्याची गरज आहे, का मला ऑक्सिजन मास्क देण्याची गरज आहे, आर्टिफिशियल O2 मला देण्याची गरज आहे का नाही, हे आपण एअरवे मध्ये आपण बघितलं पाहिजे. बी स्टँड फॉर ब्लड सर्क्युलेशन. If there is an airway obstruction, its effect on the blood circulation. Then we have to check whether the blood circulation is proper or not. We have to check out whether the blood circulation is proper or not. And C stands for clear. Try to clear obstacles. ट्राय टू क्लिअर ऑब्स्टिकल्स म्हणजे काय की काही जर अडथळा, फॉर एक्झाम्पल पेशंटला पूर्ण बॉडीवर इचिंग आहे तर आपण हे क्लोथ ते मोकळे करून क्लिअर केलं पाहिजे. याच्याने काय होईल की फर्दर जी कॉम्प्लिकेशन आहे ते होणार नाही. जसं आपल्याला कळालं की पेशंटचा एअरवे वगैरे व्यवस्थित नाहीये तर फर्स्ट थिंग वी कॅन डू यू ॲड्रेनालिन इंजेक्शन IM. ॲड्रेनालिन इंजेक्शन आपल्याला काय करायचंय, द्यायचंय. जेव्हा आपण ॲड्रेनालिन इंजेक्शन देतो हे काय करतं, इट हेल्प टू रिड्यूस दी इडिमा from the body, as well as it's help to increase the heart rate. त्याच्यामुळे कसं होतं, पेशंट मे फील द कम्फर्टेबल. इफ इट्स हार्ट रेट इज increase, the full body will get the sufficient amount of blood. Then other medication what we can give, कार्टिकोस्टेरॉइड आपण देऊ शकतो, प्रेडनिसोलोन आपण देऊ शकतो. In some cases, in most of cases, we have to give more eye fluid to the patient. बरोबर. Then this is the what in medical emergency we can follow the these things. Then diagnosis मध्ये काय आहे, फर्स्ट इज व्हॉट, हिस्ट्री टेकिंग. आपल्याला काय करायचंय डायग्नोसिस मध्ये, हिस्ट्री टेकिंग. हिस्ट्री घ्यायची, ब्रीफ हिस्ट्री फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम रिलेटिव्स or from patient. Then there is, and the second thing we have to do is what, physical examination.
If we do the physical examination, many things we can identify why the patient, which part is of the patient is affected more. Is he able to breathe properly? His circulation is normal? His temperature is normal? His blood pressure is normal? These all things comes under the physical examination. We have to do the physical examination. Then, then again, medical management, nursing management, we will see in combined. In medical management, what we have to do, we have to resuscitate the patient. If the patient is more having come unconscious, we have to follow the code blue. If patient is not taking breath, or sometime the patient heart is stopped, then we have to give the CPR to the patient. If we give the CPR, then we have to supply the oxygen to the patient. If he's conscious, then as soon as as possible, as soon we have to admit him in a emergency ward or a ICU. Then we have to provide him a oxygen. Then again we have to give him a we have to keep him on ventilator if the patient is not breathing at all himself. Then use of the adrenaline, use of antihistamine, and then use of the some surgical procedure also. If there is a swelling on the neck or throat, we have to cut the throat. We have to put the ET tube through the by cutting, by taking the incision. These are the some medical and nursing management. Nursing management मध्ये what we have to do and what we can do, we can take the detailed history of the patient. Then we again what we can do is we can make him a comfortable, we can give him a comfortable position, maintain the good IPR with the patient and relative, try to take all the history from the patient, check the temperature, check the pulse, start the IV fluid as soon as possible. Even when the patient comes with the history of this type of disease, the first thing we can do is what? We start the cannulation procedure, because the cannula is very important in such or every type of the any type of the patient, because if the cannula is on the patient, we can give any medicine to him without wasting our time. These are the what the nursing management. Then again, what we can do in this patient, we can go and write the nursing care plan. Means if in emergency we cannot write, but there are 2 or 3 staff for one patient. If there are more than 1 or 2 staff for the patient, then one student or one nurse can write the nursing care plan. So now I am going to teach you how to write the nursing care plan for anaphylactic shock. If this question comes for in your exam, if it comes for 10 to 15 marks, then you can write the NCP, that is nursing care plan. Let me explain you how to write the nursing care plan. Let's start with the nursing care plan. On my tab, I will explain you how to write the nursing care plan. Can you see? Nursing care plan मध्ये पहिली गोष्ट असते as there are 6 columns. In 6 columns, in first column we have to write the assessment. Assessment म्हणजे काय की असिस्ट करणे किंवा बघणे. आपण बघतो की एखादा पेशंट काय करत आहे किंवा तो त्याला काय होतंय. असिस्ट करणे म्हणजे बघणे. तो असेसमेंट आपल्याला फर्स्ट थिंग बघायची आहे. देन सेकंड इज व्हॉट
diagnosis. Then third thing is what? Goal. Then fourth thing is what? Planning. Then fifth thing is what? Implementation. And then last is evaluation. Evaluation. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं असेसमेंट म्हणजे काय असतं की आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे. तर पहिली गोष्ट त्याच्यामध्ये येते बघा, सब्जेक्टिव्ह डाटा. सब्जेक्टिव्ह डाटा म्हणजे काय की जो पेशंटने सांगितलेला आहे. तर पेशंट काय सांगू शकतो? आय हॅव्हिंग पेन इन माउथ. माझ्या तोंडामध्ये दुखत आहे. हा, त्याच्यानंतर खाली असेसमेंट मध्ये सेम एक गोष्ट येते ती असते ऑब्जेक्टिव्ह डाटा. ऑब्जेक्टिव्ह डाटा मध्ये काय असतं, आपण काय ऑब्झर्व करतो पेशंट मध्ये, दॅट इज व्हॉट कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव्ह डाटा. आपण तिथे असं लिहू शकतो, पेशंट हॅव्हिंग पेन ड्यू टू disease condition. Due to disease condition. Due to disease condition. हा, हे झालं ऑब्जेक्टिव्ह डाटा. डायग्नोसिस मध्ये काय आहे की डायग्नोसिस मध्ये आपण असं लिहू शकतो, risk of severe pain due to due to due to crisis. Yes, anaphylaxis. नंतर हे झालं रिस्क ऑफ सिव्हिअर पेन ड्यू टू दी अनाफिलायसिस. नंतर गोल काय राहील आपला की आपल्याला काय करायचंय की त्याचं पेन कमी झालं पाहिजे. हा, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असं लिहावं लागेल गोल मध्ये, टू डायग्नोस द रिझन ऑफ पेन. मग आपण त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग मध्ये काय लिहू, प्लॅनिंग मध्ये प्रोव्हाइड कम्फर्टेबल पोझिशन. देन आपण काय लिहू शकतो, प्रोव्हाइड
provide psychological support. Then आपण काय लिहू शकतो आणखी administration of medication as per doctor's order, etc. etc. As is the general condition of the patient. Even आपण असं पण लिहू शकतो की general assess the general condition of patient. नंतर काय त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग मध्ये की आपण याला काय काय करायचं आहे पेशंट सोबत त्या सर्व गोष्टी आपण प्लॅन करू शकतो. कम्फर्टेबल पोझिशन द्यायची आहे, मेडिकेशन द्यायचं आहे ऍज पर डॉक्टर्स ऑर्डर, आयु फ्लुइड लावायचं आहे, टेम्परेचर चेक करायचं आहे, या सगळ्या प्लॅनिंग आहेत जे नर्स करतात. इम्प्लिमेंटेशन मध्ये कसं असतं की त्याच्यामध्ये आपण प्रोव्हाइड करतो. एखादी गोष्ट आहे ना ते आपण काय करतो प्रोव्हाइड करतो. प्रोव्हाइडेड कम्फर्टेबल पोझिशन, प्रोव्हाइडेड द सायकोलॉजिकल सपोर्ट म्हणजे ईडी लागणं म्हणजे करणं आपण ऑलरेडी केलंय ते. ऍडमिनिस्ट्रेट द आयु फ्लुइड इज गिवन, मेडिकेशन इज गिवन, कम्फर्टेबल पोझिशन इज गिवन, सायकोलॉजिकल सपोर्ट इज गिवन. हे सगळं येतं इम्प्लिमेंटेशन मध्ये. आणि थर्ड जो फायनल कॉलम आहे त्याच्यामध्ये इव्हॅल्युएशन. इव्हॅल्युएशन मध्ये काय आहे की आपण गोल केला होता किंवा जे आपण डायग्नोसिस केलं होतं की त्याला पेन आहे तर ते आपला गोल काय राहील. याच्यामध्ये आपल्याला इव्हॅल्युएशन मध्ये असं लिहायचंय द क्लाइंट अचीव मॅक्झिमम रिडक्शन फ्रॉम पेन. की पेशंटला खूप सगळा आराम भेटलेला आहे त्याच्या पेन मधून. दिस इज व्हॉट ऑल मी जे तुम्हाला जस्ट एक शॉर्ट मध्ये सांगितलेलं आहे. ऑलरेडी असेसमेंट आपण दुसऱ्या क्लासमध्ये ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे. सो जे असेसमेंट असतं त्याच्यामध्ये सब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह डाटा असतो आणि त्याच्यामध्ये सब्जेक्टिव्ह डाटामध्ये जे पेशंट बोलतात त्या गोष्टी आपण बघतो. ऑब्जेक्टिव्ह डाटामध्ये जे नर्स ऑब्झर्व करते ते बघते. डायग्नोसिस मध्ये ही नर्सेस डायग्नोसिस असतात की पेन रिलेटेड टू डिसीज कंडिशन, व्हॉमिटिंग रिलेटेड टू डिसीज कंडिशन, ह्या सगळ्या गोष्टी नर्सिंग डायग्नोसिस मध्ये येतात. गोल मध्ये हे येतं टू डायग्नोस आपण का आपला गोल काय आहे, आपल्याला काय मिळवायचं आहे. प्लॅनिंग मध्ये हे येतं की आपण त्यांच्यावर काय काय उपचार करणार आहे, काय काय ट्रीटमेंट आपण त्यांना देणार आहे. इम्प्लिमेंटेशन मध्ये ह्या गोष्टी येतात की व्हॉट वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट, ऑलरेडी इम्प्लिमेंट. लाईक जर आपण प्लॅनिंग मध्ये असा इम्प्लिमेंट प्लॅन करत आहे की आय एम गोइंग टू गिव्ह पीसीएम टू द पेशंट म्हणजे पीसीएम देणार आहे. आणि इम्प्लिमेंट मध्ये काय येईल की ऑलरेडी गिव्हन. आणि इव्हॅल्युएशन मध्ये काय असतं की ते दिल्यानंतर सर्व गोष्टी केल्यानंतर जो पेशंटचा फायनल रिस्पॉन्स आहे त्याला कसं वाटत आहे, काय वाटत आहे, त्या गोष्टीला काय म्हणतात इव्हॅल्युएशन असं म्हणतात. आय होप तुम्हाला हा शॉर्ट मध्ये हे समजलं असेल. तुम्हाला शॉर्ट मध्ये ह्या गोष्टी समजल्या असतील. ऑलरेडी नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग प्लॅनिंग, डायग्नोसिस हे ऑलरेडी आपण हा टॉपिक ऑलरेडी आपण बघितलेला आहे मागं. आय होप की एनालिसिस डिसीज कंडिशन तुम्हाला थोडी बहुत समजली असेल, व्यवस्थित समजली असेल. प्रॅक्टिस करा. हे मोस्टली JNM च्या स्टुडंटसाठी आहे. इट इज मोस्टली फॉर JNM स्टुडंट. दे डोंट हॅव, त्यांना काही डीप मध्ये जास्त नसतं, सगळं सुपरफिशियली किंवा थोडं जास्त डिटेल मध्ये त्यांच्यासाठी नसतं. तर बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू व्हेरी मच.